کرام، علماء کرام بھی حاضر ہیں، لہٰذا مہمان خصوصی حضرت اللہ علامہ مولانا سیف اللہ نبی صاحب کلکتوی اسٹیج پر افروز ہیں، لہٰذا آپ تمامی حضرات زیارت کریں اور علی کوشی کے لیے حضرت کا جو ہے مفتی صاحب جناب نفیس ازری صاحب سے گزارش کروں گا کہ علی کوشی کے لیے حضرت کا آگے تشریف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ وسیم صاحب اللہ آپ سے گزارش ہے کہ مفتی نفیس احمد صاحب اللہ ازہری کا گل پوشی کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ رکھا رہتا ہے تو یوں ہی رکھا رہ جاتا ہے، لوگوں کا ہاتھ یوں رکھا رہتا ہے تو یوں ہی رکھا رہ جاتا ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، 5 منٹ سن لیجیے، اس کے بعد اگر اٹھ کر جائیے گا تو مجھے کل فون کر کے بول دیجیے گا۔ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، یہاں بول سکتے ہیں سبحان اللہ، نہیں یہاں جی ایس ٹی نہیں لگے گا، پیٹرول بھی نہیں، ڈیزل بھی نہیں، موبائل چارج میں کچھ نہیں لگے گا، اب بول دیجیے سبحان اللہ۔ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، اور ہم نے شکوہ کبھی کیا ہی نہیں۔ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں، ہم نے شکوہ کبھی کیا ہی نہیں۔ ارے دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ جو دل میں عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو پھر دل دھڑکنے کا کوئی مزہ ہی نہیں۔ سن لیا سب حضور نے میرے، میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ سن لیا سب حضور نے میرے، میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ سن لیا سب حضور نے میرے، میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ اور جو بھی گیا درے رسول کے پاس، جو بھی گیا درے رسول کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ جو بھی گیا درے رسول کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ علامہ سیف اللہ علیمی کلکتوی کہتے ہیں کہ سر ہے نیزے پہ تلاوت ہے۔ بولے 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 بولے، کون ہے سیف اللہ علیمی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے؟ بس یہی ذات ہے۔ یہ تقریر بھی کرتے ہیں، خطابت بھی فرماتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، ندیب بھی ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، مصنف بھی ہے۔ الحمدللہ آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، چاک دامن کبھی سیاہی نہیں، اپنے شکوہ کبھی کیا ہی نہیں۔ دے رہا تھا مگر حقارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا کوئی مزہ ہی نہیں۔ سن لیا سب حضور نے میرے، میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ جو بھی گیا درے رسول کے پاس، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ اب حضرت کا شعر سن لیجئے کہ سر ہے نیزے پہ تلاوت ہے۔ بولیے 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 بولیے،
सर है नेज़े पे तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। सर है नेज़े पे तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। जावेद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि जिसको जो मुस्तफा के इश्क में बर्बाद हो जाए ना तो फिर वो कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए ये 4 किस्से आप हजरात के समातों के हवाले मैंने कर दिया। जिस अंदाज में आप हजरात सुन रहे हैं, आप हजरात की मोहब्बतों को सलाम, आप हजरात के हौसलों को सलाम। बस यही चाहता हूँ कि इस खामोशी को तोड़िए, एक बार दमदार नारा लगा दीजिए, आपकी आवाज वाकई बर्दी पालक की सरजमीन से उठे और वादिये बरेली शरीफ टकराते हुए करबला मोहल्ला हाजिरी देते हुए डायरेक्ट मदीना शरीफ पहुंच जाए। बस लाज रख लीजिएगा बर्दी पालक वालों और भरपूर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। नहीं, अभी भी कुछ लोगों का हाथ नीचे है। मैंने पहले भी कहा था कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो अपने आका का मज़ार, सर को गुंबद, हाथों को मीनार होना चाहिए। हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सब जुल्म सितम हो चुका, अब बचा क्या है? सब जुल्म सितम हो चुका, अब बचा क्या है? हयातो मौत की कश्ती में अब रहा क्या है? सब जुल्म सितम हो चुका, अब बचा क्या है? हयातो मौत की कश्ती में अब रहा क्या है? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे इमाम मददे दुल्हन मुसलीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सल्लल्लाहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, आइए सबसे पहले हम और आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दरूद पाक की नजर पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम। वसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम। ज़रा हक का मज़दा है वो जलवा बार होता है, ये राल हक का मज़दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, और दरूद पाक पढ़कर यकीनी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम। मरी बालों की सरजमीन पर तकरीबन 30-32 साल पहले मैं आया था और आज फिर आया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुछ कहने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेज पर शहर के बावकार उलमाए किराम, ज़ी वक़ार
ائمہ حضرات، ائمہ کرام موجود ہیں، میں سب کی عظمت و رفعت کو سلام کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے تحدیث نعمت کے طور پر ایک دو شعر سن لیتے۔ نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جہاں کو نیند آتی ہے تو یہ بیدار ہوتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جہاں کو نیند آتی ہے تو یہ بیدار ہوتے ہیں۔ خدا کے اولیاء مرتے نہیں، پہلو بدلتے ہیں، کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار، کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ جشن غریب نواز ہے اور میں ضرورت سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، مجھے آپ 10 منٹ لگے گا مجھ کو تیار ہو، یا تو آپ مجھے تیار کر دیجیے یا میں آپ کو تیار کرنے کی کوشش کروں۔ کچھ حوصلہ، کچھ ہمت اپنے اندر رکھیے۔ لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے اشعار نقیب جلسہ کو یاد ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حوصلہ بڑھائیے گا۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہردم حسینی خون رقصہ ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ اور اسی قبیل کے 4 مصرے اور سن لیجیے۔ علماء کرام کو سنا رہا ہوں کہ ایک لفظ کی شاعری ہے کہ جنتی شاد ہے دوزخی مر گیا، جنتی شاد ہے دوزخی مر گیا، قاتل ابن مولا علی مر گیا۔ مطلب برائے مطلب تھا، آپ شعر سنیے گا مگر تیار رہیے گا کہ جنتی شاد ہے دوزخی مر گیا، قاتل ابن مولا علی مر گیا، تیر جس پہ چلا اب بھی زندہ ہے، تیر جس پہ چلا اب بھی زندہ ہے، وہ تیر جس نے چلایا وہی مر گیا، تیر جس نے چلایا وہی مر گیا، جس نے چلایا وہی مر گیا۔ اور آپ کے لیے 4 مصرے پھر گفتگو کا نام کہ کس طرح سے اترا تھا نشہ بھول گئے کیا؟ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، بھول گئے کیا؟ کس طرح سے اترا تھا نشہ بھول گئے کیا؟ یاد کرائیے گا تب نہ دوسرا مصرع پڑھیں گے۔ کس طرح سے اترا تھا نشہ بھول گئے کیا؟ کچھ یاد نہیں تم کو ذرا بھول گئے کیا؟ جے پال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا بھول گئے کیا؟ جے پال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا بھول گئے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں
खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं इस मौजूद पर गुफ्तगू करूंगा मगर मैं 2-3 सालों से सिवाय इस्लाही गुफ्तगू के और किसी रास्ते पर मैं चलने की कोशिश नहीं करता हूँ, मगर मैं कोशिश करूंगा कि बारगाह ख्वाजा से लेकर सरकार आला हज़रत की बारगाह हो, जहां भी हो मैं आपकी खिदमत करने की कोशिश करूं। याद रखिएगा कि रिश्वत ये जिक्र अस्कार की मजलिसें बहुत बड़ी नेमत है। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत लखनऊ के बगल में जिला है उन्नाव जिले में एक गांव है गंज मुरादाबाद। उसमें एक अल्लाह के वली हैं जिनको बाबा हुजूर के नाम से याद किया जाता है, हज़रत फजले हक गंज मुरादाबाद। क्या हो गया, गुजरा आया क्या? नहीं जाने दीजिए, बच्चे हैं अभी, वो कौम की अमानत है, आराम कर देते, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहां ये चैन से रहें तब ना। वली किसको कहते हैं? मस्जिद अब्दुल रसूल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत उन्नाव जिले के मुरादाबाद में गए और हज़रत बाबा हुजूर के दरवाजे पर खड़े होकर कहा खादिम से कि जाकर बाबा हुजूर को कहो कि बरेली से एक मौलाना मिलने आया है। देखिएगा वली किसको कहते हैं और वली की निगाह क्या है। जैसे ही खादिम ने बाबा हुजूर से कहा कि बरेली का एक मौलाना मिलने आया है, उन्होंने कहा कि उसको मिलने की क्या जरूरत है, वो खुद बड़ा आलिम, उसका बाप बड़ा आलिम, उसका दादा बड़ा आलिम, उसका परदादा बड़ा, उसकी औलादों में बड़े आलिम, उसको मिलने की क्या जरूरत। मगर आए हैं तो जाओ बुलाता हूं। सरकार आला हज़रत पहुंचे, कहा मौलाना कहिए कैसे आना है? फरमाया हुजूर आप मिलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मिलाद की मजलिस को क्या समझते हैं? हज़रत बाबा हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप ही तो मौलाना हो, आप क्या समझते हो? आला हज़रत ने फरमाया कि मैं मुस्तहब जानता हूं। हज़रत बाबा हुजूर फरमाते हैं कि मैं मिलाद की मजलिस को सुन्नत जानता हूं। सुन्नत सहाबा कैसे? बोला सहाबा किराम क्या करते थे अपनी औलादों के साथ? ये नबी मक्का में पैदा हुए, नबी ने मक्का से हिजरत किया, मदीने में तशरीफ लाए, बदर में ये हुआ, उहुद में ये हुआ, वादी खंदक में ये हुआ। सहाबा यही करते थे, हम भी तो वही करते थे। तो मिलाद मुस्तहब नहीं, सहाबा की सुन्नत। फर्क ये है कि जिक्र नबी करके सौ का तोहफा पेश करते थे और हम जिक्र नबी करके शीलिंग करते थे। उसके बाद हज़रत बाबा हुजूर ने सरकार आला हज़रत के सर से टोपी उतारी और अपने सर पे बांधी और अपनी टोपी उतार कर आला हज़रत को पहना। तो ये तसव्वुफ की दुनिया में, वलायत के मामलात में, मार्फत के खानकाहों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि नवाजा भी जाता है और नवाजिशें ली भी जाती है। मैं बैठ रहा हूँ तैयार कर, जैसे आज मेरी पालक में मैं तकरीर कर रहा हूँ, रामपुर में हज़रत सरकार कलाम तकरीर कर, एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? बोला मरने वाला तो इंतकाल करेगा। बोला हाँ। कभी आप लोग हमको मजार पे चले, हमको मजार पे क्यों बुलाते हैं? जब वो इंतकाल कर गया है, दुनिया से चला गया, हमें मजार पे क्यों बुलाते?
हजरत सरकार इकरा ने कहा कि आप तशरीफ लाइए। मेरे पास आइए। वो इंसान आया बैठ गए और नवाब रामपुर इनका मुरीद है और इनको पंखा हिला रहा है इनके ऊपर आपका पंखा। 10 मिनट वो इंसान बैठा, उसके बाद सरकार इकरा मुतवज्जे हुए, कहा आप जाइए जहाँ बैठे दबा दें। वो चला गया। 10 मिनट के बाद फरमाया उठ के यहाँ आके, फिर वो आके बैठा। अब उस आदमी से मुखातब हुए कि जहाँ बैठे थे वहाँ हवा लग रही थी? बोला नहीं। जब मेरे पास आप बैठे हैं तो आपको हवा लग रही है? बहुत ज्यादा। तो नवाब रामपुर की तरफ मुड़ के कहते हैं, नवाब साहब ये पंखा मेरे लिए था या इसके लिए? आप पंखे की हवा तुमने मुझे दिया यही को? नवाब रामपुर ने कहा सरकार आपके लिए, आपके लिए। इसको हवा क्यों, इसको हवा क्यों मिली? तो उसने कहा हुजूर मैं आपके करीब था इसलिए आपके सदके में मुझे भी मिल गई। बोला हम लोग वलियों के मजार पर इसीलिए बुलाते हैं कि वहाँ दिन रात खुदा की रहमत बरसती रहती है। हो सकता है कि तुम्हारे घर पे रहमत न बरसे, वलियों के मजार पे आया करो, जब रहमत बरसेगी तो तुम्हें भी दस्तके आप तुम्हें भी रहमत सरकार गरीब नवाज अताए रसूल है, मगर चंद मिनट मुझे आप संभालिए और जरा सा मुझे गुफ्तगू की एक बात उठा रहे हैं। हजरत इसी हिंदुस्तान अंग्रेजों के जमाने में एक कब्रिस्तान से रास्ता बनाया था, एक कब्र तोड़ी गई। मजदूरों ने जब कब्र पे तहरीर पड़ी तो 725 बरस पुरानी कब्र, जब कब्र को तोड़ा तो अंदर से एकदम जो नजारा दिखने को मिला वह हैरत था। कफन भी नया नया, बदन भी ताजा ताजा, चेहरा भी खिला गया। आप बोलिए ना बोलिए, मैं तो बोलता ही रहूंगा। हंगामा कि किसी वली का दीदार हो गया, सारी आबादी टूट पड़ी। जनाजे को उठाया कि चले किसी और कब्रिस्तान में रख, वहां जाकर कब्र खोदा, एक नमाजी को पकड़ के लाए। ये भी एक मसला है कि मुस्लिम के मोहल्ले में नमाजी तलाश करना, ये भी एक मसला है। और अब तो अकीदा वाला तलाश करना पड़ता है। ये कर लिया एक नमाजी को तलाश किया, कहा नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के वली का जनाजा कब्र में डालिए। एक से ही डाला, पूरी कब्र धुएं से और आग से भर गई और अगल बगल के कीड़ों से सांप और बिच्छू निकलकर उस मरने वाले को ठंड मारने लगे। जब तक एक अल्लाह वाला उधर से इल्लल्लाह 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 का नारा लगाता गुजर रहा। हुजूर ऐसा मामला आके बंद की कहा, पागल इसको तूने वली समझा है, ये तो अपने वक्त का बहुत बड़ा गुनहगार। लोगों ने कहा सरकार आपकी हर बात मान लो, मगर ये गुनहगार आज ही है। 725 बरस तक जहां था वहां तो जन्नत का मजा ले रहा था। न बदन पे कोई मिट्टी का अमल दखल, न कफन पे कोई पुराना होने का शुबहा। फिर वहां जन्नत का मजा, यहाँ जहन्नम का अज़ाब। फिर अल्लाह के वली ने आके बनी। थोड़ी देर के बाद खोला तो आंसू निकलने लगे। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम। क्या मतलब? किस्मत का ये खली था गुनहगार, आज से पहले जहाँ दफन हुआ था उसके बगल में एक वली की कब्र पाई जा रही थी। ये जब तक वली के दामन में था अज़ाब खुदा से बचा हुआ था, आज वली के दामन से तुमने निकाल दिया तो अज़ाब भला में गिरफ्तार हो गया। अल्लाह भी फरमा रहा है कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ होने में बड़ी भलाई है। आज भी अगर कोई सच्चों के साथ हो जाए उसकी अजमतों का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जमाना यूं ही रजा रजा नहीं कर रहा है, जमाना यूं ही आज आला हजरत नहीं कर रहा है। हर गली कूचे में यूं ही मसलके आला हजरत का नारा नहीं लग रहा है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा नाम ही है इश्क रसूल के मुजस्समे का, इश्क रसूल के तसव्वुर का नहीं, वजूद का नाम इमाम अहमद रजा है।
اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا چلا جا رہا، ہوتا چلا جائے گا۔ رب کائنات جل شانہ فرما رہا ہے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، حفاظ کرام میری رہنمائی فرمائیں گے، فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں گا۔ دونوں لفظ ایک ہے مگر اعلیٰ حضرت دونوں کا ترجمہ الگ الگ کر رہے ہیں۔ ذکر کی نسبت جو ہے بندے کی طرف کیا ہے اور چرچا کی نسبت جو ہے پروردگار نے اپنی ذات کی طرف رکھا ہے۔ فَاذْكُرُونِی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تیرا چرچا کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، اولیاء ذکر کر رہے ہیں، صدیقین ذکر کر رہے ہیں، صالحین ذکر کر رہے ہیں، شہداء نے ذکر کیا ہے، علماء ذکر کر رہے ہیں، یہ علماء ذکر کر رہے ہیں، مگر ہم کتنے دنوں تک ذکر کرتے رہیں گے؟ 800 سے زیادہ سال ہو گئے میرے غریب نواز کو اس روئے زمین سے عالم ظاہر سے جا کر عالم باطن میں گئے ہوئے، مگر آج بھی گلی گلی میں خواجہ خواجہ کا نعرہ لگ رہا ہے، غریب نواز کا نعرہ لگ رہا ہے، سنجر کی آوازیں پکاری جا رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی غریب نواز کو پکارا جا رہا ہے؟ تو پھر یہی پر آؤ گے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں گا۔ ذکر کرنے کی نسبت اللہ نے بندوں کی طرف رکھا، بندہ تو ذکر کر، پروردگار کہتا میں چرچا کروں گا، یعنی ذکر کرنے والا تو موت کا شکار ہوگا مگر جو چرچا کر رہا ہے اس کے لیے موت ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کا وجود ہے تب تک اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کا چرچا ہوتا رہے سرکاری غریب نواز اجمیر کے پہاڑ پر بیٹھے تنے تنا آواز لگائی پروردگار تیرے حکم سے عطائے رسول بن کر ہند میں آیا، اکیلا ہوں تنے تنہا کوئی اگل بغل نہیں ہے، میں تیرے دین کو پہنچاؤں کیسے؟ پتھروں کو کلمہ پڑھاؤں، پہاڑوں کو کلمہ پڑھاؤں، سنگریزوں کو کلمہ پڑھاؤں، پیڑوں درختوں کو پڑھاؤں۔ آواز آئی میرے بندے معین الدین تیرا کام ہے میرا ذکر کرنا، تیری آواز کو پہنچانا بندوں تک، یہ میرا کام ہے تیرا کام نہیں، بس تو میرا ذکر کر۔ سرکار غریب نواز نے پتھروں پر بیٹھ کر جب رب کے ذکر کا سلسلہ جاری کیا تو ہر طرف سے انسانوں کا قافلہ آتا چلا، ہر طرف سے انسانوں کا قافلہ آیا، اور آتے 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 اکیلا آیا تھا، 90 لاکھ کی جماعت بنا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں بہت تفصیلی لفظوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں، بس آپ کے ذہن تک پہنچا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور میرے غریب نواز کتنے پاورفل ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشاروں میں اگر گفتگو سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا، ورنہ اس زمانے میں میں تشریح نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا مل کر ایک پگڑی والے کو تلاش کرتی رہی، پوری دنیا مل کر ایک مونچھ والے کو تلاش کرتی رہی، 17-18 برسوں تک پوری دنیا نے تلاش کیا، جاسوسی جتنے طیارے تھے، کھوجی جتنے بیمان تھے، سب کو آسمان سے لے کر زمین تک لگا دیا، تمام سائنس کی ٹیکنالوجی کو لگا دیا، پگڑی والا کہاں، موچ والا کہاں؟ بس علماء کرام ان لفظوں کی نشاندہی کر کے پشت پناہی کر دیں، ان کی دعائی میرے لیے کافی ہے۔ پگڑی والا کہاں، موچ والا کہاں، تلاش جاری، پیٹرول وائٹ ہے، سائنس کی تمام ٹیکنالوجی ہے، فوجی بیمانوں میں پائلٹ ہے، انجن ہے، تمام صورتیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ دنیا کی ساری طاقتوں کے فوجی بیمان نہ پگڑی والے کو تلاش کر سکے، نہ موچ والے کو تلاش کر سکے، مگر وہی اجمیر ہے۔ اچانک خواجہ پاک کے جانے والوں نے کہا، اے میرے غریب نواز، دشمن ہوا میں ہے، نہ جانے دو، نہ فضا میں پرواز کر گیا، نہ جانے دو، نہ وہ کوے کی طرح ہو گیا، نہ ہو جانے دو، نہ کبوتر کی طرح ہو گیا، نہ ہو جانے دو، نہ دوڑنے کی طرح ہو گیا، نہ ہو جانے دو، اب آسمان میں چھپنے والا ہے۔ تب میرے غریب نواز نے اپنے پیر سے اپنے فوجی ایمان کو نکال کر
जमीन तक लाया है, जिसे आप फराओ कहते हो, हम खोजी ईमान कहते हैं, और जिन जोगी जयपाल को आप इंसान कहते हो, उसे मुजरिम कहते हैं। मेरे करीम नवाज ने ठोक कर अपने खोजी ईमान से जमीन पे लाया और दुनिया को कहा देख वो तेरी ताकत है, ये अल्लाह वालों की ताकत है। तू अपने मुजरिम को तलाश न कर सका, मगर करीम नवाज मुजरिम को ही तलाश नहीं कर रहा है, उसके कुफ्र को भी तलाश करके माफ देकर इस्लाम का हाला उसे पैदा किया। जितने चिल्लाने वाले हैं, जितने चिल्लाते हैं, उसे कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। 10 ऊँटों को ना बैठाया दादा किसान दादा, हमने तो किताबों में 10 ही पढ़ा है, हटा दिया। कोई माई का लाल हटा पाया? नहीं हटा पाया। ये पागलपंती है ना जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये पूछी है ना जो लोग कोशिश कर रहे हैं। हमें जब गरीब नवाज ने 10 को हटा दिया तो तुम माफ करना होता है। गरीब नवाज ने 30 करोड़ को बचा दिया। बोलू जा हम जहाँ रहेंगे अपने गरीब नवाज के दीवाने मान लगे तो, मगर गरीब नवाज का पहचान कब मिलेगा? चादर चढ़ा देने से, देख में देख लंगर खिला देने से, चादर चढ़ाना मुस्ताहब है, लंगर खिलाना भी मुस्ताहब है, मगर जो फर्ज है उसे छोड़कर तुम मुस्ताहब के पीछे भाग रहे हैं। क्या कभी गरीबों का सर्वे किया कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कितने भूखे हैं? वो भूखे, उनकी औलादे भूखे, आप लंगर पे लंगर चला गया। पहले जरूरत है कि भूखों को मजाक में ज्यादा चढ़ाना मुस्ताहब है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है तो समाज में गरीब औरतें बेलिबास जी लगाइए, एक बार और सुभान अल्लाह बोलिए। मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे कितनी देर बोलना, लेकिन मैं जानता हूँ मुझको कितनी देर बोलना। ये मैं जानता हूँ। तो दुआ कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। मेरे गरीब नवाज में क्यों आज कितने दिन हो गए मगर गरीब नवाज का डंका बज रहा। ये अलग बात है कि गैरों का कब्जा हो गया, गैरों का नहीं फितनों का कब्जा हो गया, गुमराहियत का कब्जा हो गया, मगर उससे मेरे ख्वाजा की अजमत और हिम्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा ख्वाजा कल भी अजीम था, मेरा ख्वाजा आज भी अजीम है, और मेरा ख्वाजा मुस्तकबिल में भी अजीम है। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, मगर ख्वाजा ही राजा रहेगा भारत का। ध्यान से बोलिए जुबान। ये कुर्सी वाले हैं, वो आयतल कुर्सी वाला, ये सिर्फ बनेंगे बिगड़ेंगे, मगर वो बन गया और बना रहेगा, वो बन गया बना रहेगा। बाद उसके सर पे पड़ गया वो पड़ा रहेगा, उसे कोई उतार नहीं सकता। बस सिर्फ अपना अपना नजरिया चाहिए। हुजूर शेर शहर सुन्नत अलैहि रहमतुल्लाह अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजे से निकल रहे हैं, जन्नती दरवाजे से निकल रहे हैं। एक बदरीदा पकड़ के उनको सूंघ रहा, बदरीदा पकड़ के उनको सूंघ रहा। जो मैं क्या सूंघ रहे हो? बोला जन्नती दरवाजे से आप आए, हम सूंघ रहे थे जन्नत सूंघी सही है कि नहीं। एक धक्का मारा नाक में खुदा के निका, जहन्नमी नाक लेके जन्नत की खुशबू सूंघ रहा। अंदाजी अंदाजी अल्लाह मना मिलता। हाँ, एक मुनाजरे में लोगों ने गिरफ्तार कर दिया, ये रहेंगे तो बवाल हो जाएगा, गिरफ्तार कर और रातियों से मुनाजरा वो बगे जा रहा है और इनकी हालत खराब है। और खुलवारा से भी बुरा वाला कह रहा, के बहाने सदर निकले,
ہمیشہ ہاتھ میں آتا رہتا ہے. کیا کر کے جیسی فارغ ہوئے ویسے ہی مخالف مناظر جو ہے جملہ کا عمر کیسا تھا نکالا ڈنڈا مارا 1 گھنٹہ بولا عمر ایسا تھا. اپنا وہ صفت ہمارے اندر ہے نہ وہ صفت قوم کے اندر. ہمارے اندر جو صفت ہے ہمارے کونوں مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہہ دیجیے سبحان اللہ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. یہی وہ بھارت کی سرزمین ہے سمجھے جس کے بادشاہ کا نام لیجیے گا تو کلیجہ پھٹتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے. لیکن اس نے جتنا غیر قوموں کو مالی مدد پہنچایا کسی راجہ مہاراجہ نے اتنی مدد نہیں کی غیر قوموں کو. عالمگیر ہے رات کو نکل گئے کونوا مع الصادقین نکل گئے. راجا کے بیش میں رہیں گے تو لوگ ڈریں گے نا ذرا سا کچھ بات ہوتی ہے تاکہ سمجھ میں نہ آئے کہ کونے میں کھڑے 2-3 چور آپس میں بات کر آج کہاں چوری کریں. اتنی رات کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. حضرت عالمگیر نکل گیا کہ بھیا مجھ کو بھی اپنی برادری میں شامل کر دو. بولا ہم تو خود خالی ہیں تم کو کہاں سے لگا کہاں کوشش کرو کونوا مع الصادقین. چل ساتھ چلتے چلتے حضرت عالمگیر نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے زمین پر گرایا اور اسی پر چڑھ کے جب کر چوروں نے کہا کیا ہوا بولا میرے پیر میں کچھ گڑا. روشنی کی انگوٹھی اٹھائی باپ رے باپ اتنی قیمتی انگوٹھی. حضرت عالمگیر اورنگزیب کہتے ہیں ارے یہ تو راج دربار کی انگوٹھی. بولا کیا کرے بولا آپ تو انگوٹھی لا لو کہیں چوری مت کرو چلو آج راجا ہی کا خزانہ اٹھا لیتے. اس سے بولے کیا کتابوں میں آیا کہ جب راج دربار پر یہ چاروں پہنچے تو حضرت عالمگیر نے کہا کہ راج دربار پہ آیا ہے پر گیٹ میں پہلی بار آیا. بولا ایک کام کر میرا آنا جانا ہے یہاں کے پرانے مسافر ہم ہیں ایک کام کر تم ہی بتا کہاں رہا. حضرت عالمگیر نے مسجد کا دروازہ کھولا چٹائی بچھائی اور جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھتے. یہ نماز کی بہت اچھی ادا ہے تحیات جو ہے بہت اچھی ادا بیٹھ گئے. بولا ایسے بیٹھو یہ اتنی اچھی ادا ہے نا کہ بے نمازی بھی دیکھے گا تو نمازی سمجھے گا اور نمازی تو بدبی اولا نمازی سمجھے گا. بیٹھ جاؤ. بولا دیکھو عادت نہیں اسے بیٹھنے کی جلدی آنا کبھی آتا ہوں دوڑ کے گئے راج دربار کا دروازہ کھولا تیار ہے اپنا خصوصی حجرہ کھولا اپنا مصلی بچھایا سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگے کہے میرے پروردگار گنہگاروں کو تیرے گھر تک پہنچانا میرا کام تھا ان کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے. میں نے پاپیوں کو تیرے گھر تک پہنچا دیا ہے اب ان کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. دعا کرتے رہے جب اطمینان قلبی حاصل ہوا پلٹ کروا رہے ہیں آواز میرے بھائیوں بہنوں ہم نے راجا کا دربار خالی کر دیا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی ہے. تب انہوں نے مسجد میں قدم رکھا ہے تو دیکھا جس کو تحیات میں بیٹھایا تھا وہ تو سجدے میں سب رکھ کے رو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائیوں سر اٹھاؤ لے جاؤ مال مجھے مال نہیں چاہیے کیونکہ ایسی جگہ پہنچایا ہے جہاں مجھے رب مل گیا ہے رب کا پتہ مل گیا ہے. اے لوگوں یہی کونوا مع الصادقین ہے. آپ زمانہ کہاں جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں ترقی کی راہوں پہ جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں انسان کہہ رہا ہے اب بہت اونچے مقام پر جا رہے ہیں مگر تیری تنزلی کا کوئی جو ہے جواب نہیں ہے. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں بچپن کا میں کسان آدمی ہوں آج میں بہت بڑا مولانا بن گیا یہ الگ سی بات ہے بنا نہیں لوگوں نے بنا دیا مگر میں خاندانی کسانی ٹائپ کا عالم ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میرا دادا بہت بڑے ولی ہے اور میرے باپ بہت بڑے جگید عالم تھے اور میرے دادا ولی تھے. میں اسی خاندان کا گنہگار انسان ہوں. میں آج سے بہت پہلے تقریباً 74-75 میں جب اپنے گاؤں بہار گیا تو بیساکھ کا مہینہ تھا بہت بھیانک قسم کی گرمی تھی. میں نے میرے بڑے ابو نے کہا بیٹا بہت گرمی لگ رہی ہے باہر سو جا چارپائی بچھایا میں سو گیا.
उन्होंने रात को मुझे टॉर्च दिया, लाठी दिया, एक बगल में लाठी रखना, एक बगल में टॉर्च रखना। हमने कहा क्यों अब्बा? बोला रात को आजकल चोर घूम रहा है, जैसे ही जरा सा खबर सुना मुझे आवाज देना और एक हाथ में टॉर्च एक हाथ में लाठी उठाना। मैं एकदम होशियार हो गया। बताइए शहर का गया हुआ देहात में आदमी इस सिचुएशन में सो पाएगा क्या? उसकी हालत होगी, अंदाजा लगाइएगा। अचानक मेरा हजारों का बैल जिसके गले में घंटी बंधी थी, मेरे दोनों बैल खड़े हो गए। मैंने घंटी से लाठी और टॉर्च उठाया, जोर से आवाज लगाई अब्बा। बोला क्या हुआ? बोला दोनों बैल खड़ा हो गया, लगता है कोई चोर आया है। मेरे बड़े अबू ने टॉर्च जलाया और मुस्कुरा कर का बेटा सो जा, कोई टेंशन नहीं है, कोई चोर नहीं आया। हमने कहा पूजा इतना कीमती बैल है, उस जमाने में कई हजार का बैल था, इतना कीमती बैल खड़ा हो गया अचानक और आप कहते हैं कुछ नहीं है। उन्होंने प्यार से चुमका कर मेरे सर पे हाथ रख कर कहा बेटा तू शहर में रहता है ना, तुम्हें क्या मालूम है ये बैल है, इसको पेशाब लगा था, ये जब तक खड़ा नहीं होगा इसका पेशाब उतरेगा ही नहीं। ये खड़े हुआ है पेशाब करने के लिए। आज इंसान तरक्की करके कहाँ पहुंचा है? आज इंसान जो है, आज इंसान फैशन की बुनियाद पे कहाँ पहुंचा है? वो बैलों के करीब गया है और अपने आप को तरक्की याफ्ता कहता है। जी नहीं, ये तरक्की नहीं है। तरक्की ये है तो नमाजें पढ़ो, अपनी बंदगी करो, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। गरीब नवाज उसी इसलिए गरीब नवाज का नाम यूं ही गरीब नवाज नहीं रखा गया है, बल्कि गरीब नवाज के लफ्ज में भी बहुत बड़ा लफ्ज और राज छुपा हुआ है। गरीब नवाज को क्यों कहा जाता है? अब मैंने बुजुर्गों से सुना है, मेरे पास इसकी अभी तक कोई दलील नहीं आई है, बस ये जो है एक सुनी हुई बात को बगैर किसी दलील के आपके हवाले करता हूँ। लोगों ने कहा है, सुनाया है कि सरकार गौसे पाक ने कहा था जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जो है जन्नती हो जाएगा, और आज जो जन्नती हो जाएगा और जो इस खबर को आम करेगा वो दोज़खी हो जाएगा। हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं, फरमाते हैं कि फजर की नमाज में इंसानों का मजमे-आम था, तमाम जगह फुल हो गई थी, नमाज फजर हो गई। मेरे हौस ने गुस्से में कहा था मेरे खबर को आम कौन किया है? तो उस वक्त गरीब नवाज ने खड़े होकर कहा था हुजूर मुझे माफ करें, ये खबर मैंने आम किया था। क्यों आम किए हो? कोई दुनिया का त्याग करके जाए और के रसूल की उम्मत जन्नत में चली जाए तो इससे बड़ी कुर्बानी कुछ और नहीं हो सकती है। मैंने अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लिया, मगर रसूल की उम्मत को मैं जन्नती बना दिया। मेरे बॉस कहते हैं मैं क्या करूं? कहा हुजूर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी आपके पीछे नमाज पढ़ लिया है, इसलिए मैं खुद भी जन्नती हो गया हूँ। तब मेरे बॉस ने कहा था इसने तेरा नाम मोइनुद्दीन रखा, वो तो गरीब नवाज है, गरीबों पे रहम करने वाला है। आज भी गरीबों पे रहम हो रहा है और मज़ारात के फैजान मिल रहे हैं। अल्लाह ने जो भी कहा दोनों मसाले में सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ उठने बैठने लगो, सच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, सच्चों के साथ रहना सहना करो, सच्चों के साथ जियो। गरीब नवाज का तो फैजान मिलता ही है, आज न मिले तो कब मिलेगा? ये बंदे का निशान जो सियासी निशान देख रहे हो ये किसी और का नहीं है, ये मेरे गरीब नवाज का इशारा बताया जाता है कि उनकी बारगाह का इशारा है, उसकी तरफ मुझे नहीं जाना है। मगर मेरा गरीब नवाज आज भी हमारी मदद कर रहा है। अब कहोगे कैसे मदद करेंगे? कब्र वाले कैसे मदद करेंगे? कब्र वाले कैसे मुझे देंगे? तो ये दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया है। आज जो लोग कहते हैं कि किसी से मदद मांगना जरूरी नहीं है, जो लोग ये कहते हैं किसी को पुकारना जायज नहीं है, वही अगर आप मोहसिन साहब अगर वो रास्ता भटक जाए तो फौरन जो है ऑन करेगा नेट को और गोकुल बाबा से पूछेगा बताओ ना विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो वो नक्शा आता रहेगा, वो नक्शा आएगा, उसी रात पे चल पड़ेगा। अब अगर साइंस का बनाया हुआ ये भूगोल का मेल इतना पावर रख रहा है तो खुदा का बनाया हुआ मुस्तफा कितना पावर रख रहा होगा, गौस कितना पावर रख रहा होगा, गरीब नवाज कितना पावर रख रहा होगा, इमाम अहमद रजा कितना पावर रख रहा होगा। इसको कहते हैं आप सिर्फ देखते चलिए, सिर्फ देखते चलिए। बस थोड़ी सी और तवज्जो की जरूरत है। मैं अपने बयानात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ, मगर जरा सा सेहन को सुकून दीजिए। जमाना कहाँ से कहाँ चला, दुनिया कहाँ से कहाँ चली, हम कुछ समझ न सके, कुछ जान न सके, कुछ जान न सका, समझ न सके। 2019 के बाद 2026 आ गया,
जल्दी की बीमारी नहीं है, नजला जुकाम नहीं होगा। मेडिकल रिपोर्ट, औरतों को सर्दी नहीं होगी, नजला जुकाम नहीं होगा। परसेंटेज को मैं बड़ा परेशान था, इकाई नहीं हुआ। एक डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्या हो गया? बोला जब से कोरोना आया तब से औरतों लड़कियों ने मुंह पर मास्क लगाना शुरू कर दिया और नाक का मुंह ढक के 24 घंटा रखना शुरू किया। इनको कभी ठंडी हवा नहीं लगी इसलिए सर्दी नहीं, इनको ठंडी हवा न लगी इसलिए जुकाम नहीं हुआ। मैं सर पकड़ के बैठ गया, काश हमारी कौम की पागल बेटियों को कोई समझा देता, अपने से हमारी बेटियों को समझा देता। ये 4 इंच का कपड़ा चंद बरसों तक आपने इस्तेमाल किया तो मेडिकल साइंस कहती है इसको कोई बीमारी नहीं लग रही है। कौम की बेटियों इतना क्यों छुपा रही हो? अरे 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ और भी तो गरीब बेटियों के बाप के हाथ पर और गरीब बेटियों के बाप की जमीनें निकलाओ, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अरे मांगना ही है किसी बेटी के बाप से तो हर बेटी के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो मदीना फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना तेरी आखिरत भी बना। रह के ये जुमला है मंगा अल्लाह। अचानक एक फकीर आएगा, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? इस जमाने में खैरात मांगना आसान है क्या? आप मस्जिद में जुम्मे को चंदा भी देते हो 100%, तो आदमी देता है क्या? बोलो, जो कभी नहीं देगा वो ज्यादा वजीफा पड़ेगा जुम्मे। दोनों हाथ बंद करके दोनों हाथ को पकड़ो, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। ऐसे ऐसे लाइसेंस होल्डर कंजूस हमारी कौम में है। तो है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे, कंजूस मुंह फाड़ के देख रहा है, ड्रेस भूल गया क्या? औरत ने अपने आंचल को देखा, एक हीरा पट्टी थी, खोला 2-3 रुपये देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डाल दिया पसीन के बर्तन। फकीर बड़ा मस्त है, कुनू मा सादिकीन का पैदा। फकीर बड़ा मस्त है, कहता बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी ठीक रखे वहां भी ठीक रखे। दुआ दिया, चला कंजूस गुस्से में खड़ा हो गया, क्या मेरी नजर के सामने मेरी दौलत के साथ ये किया जाए? लगा मारना, और जब मारे तब वो कहे सुभान अल्लाह। आपको भी चोट लगे दिल पे तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जब मारे तब कहे सुभान अल्लाह। गुस्से में पागल हो गया, उठाया, औरत अगर औरत हो तो वतनी के तरह उठाया, उसको मारा, सामने दीवार से सर टकराया, फट गया, या अल्लाह बोलकर वो चुप गया। सालिम धूप ठाक के वहां से निकल गया। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। एक बार और सुभान अल्लाह, एक बार और सुभान अल्लाह। गुनाही का बदल है, कब तक हम लोग बचे? वरना कितने जोर लोग लगा रहे हैं, लेकिन चाहे कितना जोर लगा ले कोई जोर नहीं लगे। एक नेता से मेरी मुलाकात हुई, उसका बड़ी खुदाई हो रही, हमने कहा कि पूछो ना भाई, कौन मना किया? 1 किलोमीटर तो खोदो, जगह जगह का 200-300 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर तो खोदो, बोला जो नीचे से निकले उसको जमा करो। 1 किलोमीटर तक खोदो, जो नीचे से निकले उसको जमा करो। और जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खोदते हैं तब देखना इसका माल ज्यादा उसके हवाले। अभी भी नहीं समझे आप हम क्या कर रहे हैं? अरे खोदोगे तो कोई और थोड़ी निकलेगा, अशरफ अली थोड़ी निकलेगा, इमाम मोहम्मद रजा निकलेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ी निकलेगा। हमारा इमाम इसको मोहब्बत ही तो निकलेगा, और मोहब्बत से बोली जिसका कोई नहीं होता उसका चला गया। थोड़ी देर के बाद में जाने कैसी हवा आई है, इस औरत को पोषा है, सूजा लहू लहान, जगह जगह किसी फटे, खून निकल रहा। आईना रखकर मरहम पट्टी किया, दिल थाम के रखिए, अपने जख्मों पे दवा लगाई। रोटियां जिसको लात मार के शोहर ने फेंक दिया था,
ان روٹیوں کو کیونکہ میں عادت سے مجبور اس لیے تقریر روک کے ایک مسئلہ عادت سے مجبور ہوں. کھانے والی نعمتوں میں سب سے افضل روٹی ہے. سب سے افضل روٹی ہے. میرے نبی فرماتے اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو. روٹی کے اوپر سالن کا برتن نہیں رکھنا. روٹی کے اوپر سالن کا برتن رکھنا خلاف سنت ہے. روٹی موڑ کر یا تو سائڈ میں رکھو یا الگ برتن میں سالن رکھو. روٹی کے اوپر سالن نہ رکھو. اور روٹی آ جائے سالن نہ ہو تو سالن کے انتظار میں روٹی کو مت رکھو. بغیر سالن کا کھانا شروع کرو. اس لیے افضل طریقہ یہ ہے صوفیہ کا کہ پہلے سالن لاؤ بعد میں روٹی لاؤ. پہلے سالن لاؤ بعد میں روٹی لاؤ. ایک مسئلہ آ گیا تو بیان کر دیا. اب تک نہیں روٹیوں پہ نظر پڑی. ذرا سائیے نا میرے قریب سبحان اللہ کہتے اٹھایا عقل سے صاف کیا احترام سے برتن میں رکھا. سوچا ایک لقمہ کھا لے. ایک فقیر آیا کہا کوئی ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر دے دے. سارا زخم بھول گئی. اتنی روٹیاں اٹھا کے فقیر کے برتن میں. پروردگار کے لیے ہر جگہ حفاظت کر. چلا گھڑی پالا مالو تو روٹیاں جھولے میں چھپا کے نہیں, روٹیاں برتن میں رکھ کے نہیں, ہوا میں نچاتا ہوں کی صدا لگاتا ہوں. چلا ادھر سے فقیر جا رہا, ادھر سے وہ کنجوس آ رہا. آگے ملا بولا او شاہ صاحب میرے محلے میں خیرات. محلے کی بات کرتا, میں تیرے گھر سے لے کے آ رہا ہوں. تعجب سے کہتا کس نے دیا؟ تیری جنتی بیوی نے. پھر کام لیجیے مجھ سے بلوا لیجیے. تیری جنتی بیوی نے. ایک گھر کا فقیر کو فقیر زمین پر روٹی بکھر گئی, گھر دوڑ کے پہنچا. پھر تم نے خیرات کیا؟ بولا ہاں. کمار بھول گئی. بولا زخموں سے خون ٹپک گیا. درد کا احساس مالک ہوا. کبھی بھی تم نے خیرات کیا؟ ہاں ہاں یہ کرتی رہو. مارنا ہے مار, کاٹنا ہے کاٹ, ذبح کرنا ہے ذبح کر, روٹیاں بنانی ہے بنا. مگر ایک بات یاد رکھنا, اپنے مکان کے دروازہ میں تالا لگا سکتے ہو, خدا و رسول کی محبت کے دروازے میں تالا نہیں لگا سکتے. اور بیان سے سبحان اللہ. جو کرنا ہے کر. بولا اسی سزا دوں گا میں کہ دنیا کی کوئی طاقت تیری مدد نہ کرے. زمین کھودنے والا سامان 3 آدمی کھڑے کھڑے ڈوب جائے اتنا قبضہ ہوتا. پیرامیٹر بھی ٹھیک ٹھاک رکھا. پورے خاندان کی آگ جلائی. سنبھالیے مجھے, پورے خاندان کی آگ جلائی. آگ جب ہوا سے بات کرنے لگی, ایک پرندہ فضا میں پرواز کر رہا تھا, جل کے گر گیا. بولا اب مزہ آیا. اس نے عورت کو گود اٹھایا, جلتے ہوئے تندور میں رکھا, اوپر سے پتھر کی چٹان کا کر 1 لاکھ مارا. بولا جا, جو میری دولت کو لٹا دے اسے چل جانا پڑتا. اب یہ تھامی ہے. جیسے ہی وہاں سے پلٹا, برآمدے سے گھر کے دروازے پہ قدم رکھا, کان میں آواز اماں 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 اماں. چونک گیا, سام گیا, ڈر گیا, خوفزدہ ہو گیا. یا اللہ, غصے میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا. مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ 2.5-3 سال کا میرا بیٹا ہے, سو رہا ہے, اور میں نے ماں کو جلا دیا. یہ بیٹا ماں کو تلاش کر رہا ہے. دنیا کی ہر نعمت دے سکتا ہوں مگر ماں کا جلوہ کہاں سے دے سکتا ہوں؟ ماں کا جلوہ یہ اٹھایا. ابا اماں ابا اماں ابا اماں ابا اماں, کوئی لفظ, کوئی اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں. پوری رات اماں اماں کرتے گزر گئے. یہ پکڑ لیجیے, صبح نکلا. یہ نعمتیں جلوہ اقسام کے کھلونے. اماں 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 اماں. بتاؤ جب بیٹا اپنی ماں کو اتنی محبت سے تلاش کر رہا ہے تو قیامت کے میدان میں میرے نبی مجھے کتنی محبت سے تلاش کر رہا ہے. ایک بار یا رسول اللہ کے اور محبت سے اور محبت سے. اماں شام ہو گئی, سورج آسمان اور بادل کے پردے میں چھپنے لگا. شرعی لفظ جس کو حروف آفتاب کہتے ہیں, ایک بار بیٹے نے اماں کہا, باپ کا کلیجہ پھٹ گیا. میرے ظلم نے اس کی ماں کو بھی مارا, میری اولاد کو بھی مار دیا. یہ بھی مر گیا.
میرے خاندان کا چراغ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. اب کوئی نہیں ہے جو میری نسل کو زندہ اور تعلیم نہ کرے. جیسے لاش لے کے چلتے ہیں نا ویسے اپنے بیٹے کو لے کے چل رہا. چلتے چلتے جیسے ہی مسجد کے دروازے پر آیا مغرب کی آواز مؤذن دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبہ تھرتھرایا, نظر برنداب ہوا, بدن میں عجب طرح کی کپکپی آئی. بچے کو زمین پہ لے گئے, مسجد کی چوکھٹ سب لے گیا. پروردگار جنہوں نے بے وقوفی میں گناہ تو ہو گیا ہے مگر میں بندہ ہوں, میرا کام کا گناہ کرنا تو اللہ ہے, تیرا کام ہے عطا کرنا. اے مولا اتنا رویا رو رو کر مسجد کی چوکھٹ لگا دیا. اطمینان ہوا کہ لگتا ہے میری فریاد رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہوگی. ذرا سا محبت کا گزارا کیجیے, قبول ہو گئی ہوگی. جیسے ہی پلٹا تو دیکھا جس بچے کو مردہ سمجھا تھا وہ بیٹھ کر زندہ ہے اور حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا. اٹھایا گلے میں لگایا پہنچا. ایک رات ایک دن اتنے دیر تک کوئی ہاتھ میں رہتا ہے کیا؟ بچے کو بٹھا کر سوچا چلے پتھر ہٹا کر اس گڈھے میں مٹی ڈال دیں. دونوں مصادقین دیکھی جیسے جا کر پتھر کی چٹان ہٹایا منہ سے چیخ نکل گئی. وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے گھنٹے ہونے کے بعد بھی جس عورت کو جل جانا چاہیے وہ جلی نہیں ہے. آگے کے اوپر سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان رب الجلالہ سبحان رب الجلالہ پڑھ رہی ہے. ایک ولی کی نگاہ کرم نے اس کی زندگی میں کون سا نقشہ عطا کر دیا. اس لیے لوگوں میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے قریب جاتے ہوئے پیغام دے رہا ہوں, اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف مزاروں پہ چادریں نہ چڑھاؤ, یہ بھی کرو مسجدوں میں سجدہ نمازیں بھی پڑھو, دین کے کاموں میں عمل کرو. جو لوگ بہکاتے ہیں یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا ہے, جو لوگ بہکاتے ہیں کہ یہ نیاز اور فاتحہ کیا ہے, ان سے کہو تو اپنا کام کر, ہم کو اپنا کام کرو. لوہار سے نہیں پوچھو کہ موٹر سائیکل کیسے چلائی جاتی ہے, سمجھے؟ لوہار یہ بتائے گا کہ کیسے ہتھوڑا مارا جاتا ہے, موٹر سائیکل چلانے والا چلائے گا. فاتحہ کرتے ہیں ہم پہنچائیں گے, ہم نہ تم کو کیا درد ہوگا, کیسے پہنچے گا. توجہ ہے, ارے 2 منٹ کے لیے بول دو نا, زبردستی نہیں تقریر کرتے ہیں. 2 منٹ کے لیے توجہ, کیسے جائے گا, کیسے پہنچے گا. میں الہ آباد کے جلسے میں تقریر کر کے میں اسٹیشن پہ کھڑا, اس وقت الہ آباد کا فریاد آیا سب بدل دے گا مگر بینک کا نام نہیں بدل دے گا. کیا نہیں تشریح کروں گا, سمجھیے بینک کا نام آج بھی وہی ہے, بینک کا نام نہیں بدل سکتا, اسٹیشن کا نام بدل. اسٹیشن کا نام بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے کیا ہے. میں سیدھا سے آدمی ہوں, جو لوگ اسٹیشن لانے گئے انہوں نے مجھ کو دیکھا ہوگا. میں ایک سے مل آدمی ہوں, میں چپ چاپ اسٹیشن پہ کھڑا ہوں, ایک بدعیدہ آیا تو میرے قریب آ کے بولتا ہے مولانا سنی ہو. ہم نے کہا میرے بھی پہچان لیے, پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ سنی ہو, پڑھے لکھے ہو تو جیسا سوال ہی اسے جواب ہے نا. نبی صاحب آپ کو اونچی بات اونچی در لگا کے آپ سمجھتا ہے, جیسا سوال ہی اسے جواب. پڑھے لکھے ہونے کا ضرورت سے زیادہ سوال کا جواب تو کہ میرے باپ نے پڑھایا ہی نہیں. بولے ایک بات بتاؤ, جگہ جگہ سلام کیا جاتا ہے, نظام سلام اسی کو نہ کریں گے جو نظر آئے گا. جواب نہیں دے خاموش, اس لیے کہ سوال کرنے والے کو نہ دیکھنا ہوگا. سلام اسی کو نہ کیا جائے گا نظر آئے گا. میں نے جواب نہیں, میں نے پوچھا پوچھ کیوں رہا ہے, ایسا سوال ہم سے کیوں کر. بولا ابھی تم کو دیکھیں جلسہ میں تو سلام پڑھ رہا تھا. ہم نے کہا اللہ نے مجھ کو اسی لیے پیدا کیا, سلام پڑھنے کے لیے پیدا کیا. پڑھ رہے ہیں, زندہ ہے تبھی پڑھ رہے ہیں. اللہ کبھی دے کے مرنے کے بعد بھی کسی کو دیکھے تو پڑھے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. اللہ کبھی دے مطلب پڑھنا, اللہ کا سلام نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھے لوگوں کو ہم کو پھنسا لے. میں پان کھانے کا آتے
मान लिया जवाब देगा, 10 मिनट के बाद मुझको दो हमारा जवाब नहीं, मैं खाना खा लेगा। फिर 10 मिनट के बाद तो काम हो रहा है, हालत खराब, तो मैं 5 थूकने चला गया। तो क्या आया, फिर कह रहा क्या जवाब नहीं, जब तक कोई जवाब आ गया। मेरी तरफ उसकी जेब में मोबाइल था, बड़ी घंटी उठाया, बोला कलीमुल्लाह सलाम अलैकुम, बस लपक के उसका मोबाइल छीन लिया। बोला आधा घंटा से तो हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसको तू देखा है क्या? उसका थोड़ा नजर आया क्या? हमने तो मोबाइल पर सलाम किया। बोला हम कहाँ बगैर मोबाइल किया? बोला तुम्हारा मोबाइल का, तू तो पैसा वाला हुआ तो मार्केट से करेगा, हम तो अहले सुन्नत जमात वाले, हम पैदा हुए तो माँ की गोद में मोबाइल लेके पैदा। मेरा मोबाइल मैंने सीना होगा, मेरा मोबाइल कहाँ है? क्या मतलब अंदर अंडरग्राउंड क्या नाम है? मेरे मोबाइल का नाम ठीक है, तुम्हारा 5000 का इसलिए प्लास्टिक के कवर में, मेरा बहुत कीमती है इसलिए चमड़ा के खोल में। मौलाना फंस गया, बता के देखो, बता के देखो। आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कहाँ जाए। तो ही लफ्ज तो है देवबंद, दो ही लफ्ज है, देवबंद बरेली। बरेली का पहला देवबंद का पहला, अभी तक चक्कर में हो कहाँ जाए, अभी तक टेंशन में होगी ना जाए। अबे बरेली के दाल से 2 साल का पता चलता है, और बरेली की बे से बहिश का यकीन होगा। तेरा मोबाइल भीतर, मैंने कहा कब फंस गया, कब फंसा? बोला हमारा तो बाहर फोन आने से घंटी बजती हम रिसीव करते हैं, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर, फोन आएगा घंटी बजेगी तो सुनेगा भी। हमने एक धक्का मारा था, हम वाइब्रेशन में रखे, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है। क्या देते हैं मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, जमे बज़्म में हिदायत में लाखों सलाम, चले यारे रमजान डाले हरम और बहाने शफाअत। इसलिए मैं गुफ्तगू को समेटूं और समेटते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं, मगर इतनी आसानी से नहीं। समेटते समेटते 1.5 मिनट लगेगा, समेटते समेटते 1.5 मिनट लगेगा। मैं साफ साफ हम बोलना चाहते हैं, हम लचेदार गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना लचेदार गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लचेदार गुफ्तगू भी कर सकते हैं, मगर छोड़ दिया दूसरों के लिए ये मैदान छोड़ दिया। जब से मुझको धक्का लगा अपने समाज का अपने समाज में जब धक्का लगा, धोखे में जब एक मुस्लिम लड़की की शादी खैर से हो गई, जायज ये लानत की दुनिया पर, तब से मैंने अपने आप को तब्दील किया अपने आप को। और मैं कहा मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्या मैं तकलीफ नहीं करता, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। सुनिएगा तकलीफ, सुनाओ तकलीफ, सुनाओ नहीं सुनिएगा तो बोलिए सुभान अल्लाह। है मोहसिन साहब देखिएगा, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। तकलीफ किसको कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। उलमाए किराम सिर्फ दुआ देंगे और कुछ कहेंगे नहीं, बस हदीसे नेमत के तौर पर मैं आपकी समातों की खानकाह में अपने लफ्जों का कहा फूल पेश करने की सआदत महसूस कर रहा हूँ। मेरा नबी लाजवाब, परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को इस फर्श कायनात में पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब कायनात का हुक्म आता रहा, रब कायनात का फरमान आता रहा। आँख बंद करके मैं बोल रहा हूँ, बस उलमाए किराम की खुशबना नहीं चाहिए। रब कायनात ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब कायनात हुक्म भी देता रहा, ये जमीन हो जा, जमीन हो गई। रब ने फरमाया फैल के बता तू कौन है, तो हंस दे के बता तू कौन है, गाना निकाल कर बता तू कौन है, तू अपने अंदर रख के बता तू कौन है। परवरदिगार ने हवा को पैदा किया, कल लोगों को नरमी दे के बता तू कौन है। खला को पैदा किया, रब कायनात खला को पैदा, रब कायनात ने खला को पैदा किया। खला तू बता तू कौन है। आसमान को पैदा किया, बुलंद हो के बता तू कौन है। सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। चांद को पैदा किया, अंधेरे का
गरीबान फाड़ के बता दो कौन है? अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, तब बादल के दामन में जगमगा के बता दो कौन है? अल्लाह ने कनिशा को पैदा किया, शबे मेराज मेरे नबी जो आसमान पर चले उनके कलमों की ज़िया बनकर बता दो कौन है? परवरदिगार आलम ने अशरफुल अर्ज़ को पैदा किया, अपने ज़ार और अपने ज़ार और वजूद से दुनिया को बता कौन है? फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता दो कौन है? कांटों को पैदा किया, कचूहर दे के बता कौन है? पत्थरों को पैदा किया, कचोर दे के बता दो कौन है? अब जरा सबको लगता और मेरी बात करो। परवरदिगार आलम ने कहा ये आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता दो कौन है? ए सुलेमान हुकूमत दे दिया, तू बता दो कौन है? ए नूह तुम्हें पैगंबरी दे दी, तू बता दो कौन है? ए इब्लीस बता दे लानत दिया, तू बता दो कौन है? ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता दो कौन है? ए यदूब ने सब्र दिया, तू बता दो कौन है? ए याकूब की जोरदारी दिया, तू बता दो कौन है? ए यूसुफ उसने धमकाना दिया, तू बता दो कौन है? ए इब्राहिम तेरे लिए तो लगातार पूरी भक्त सलामत अता इब्राहिम की आयत उतारी, तू बता दो कौन है? ए इस्माइल तेरे लिए मैंने जन्नती को मारा था, तू बता दो कौन है? तू बता दो कौन है? ए साले मुझे नहीं दिया, तू बता दो कौन है? ए शुएब उसने दिया, तू बता दो कौन है? ए यूसुफ उसने धमकाना दिया, तू बता दो कौन है? ए यहिया शहादत दी, तू बता दो कौन है? ए ज़करिया बलिदान दिया, तू बता दो कौन है? ए मूसा जवाब दिया, तू बता दो कौन है? ए ईसा जवाब दिया, तू बता दो कौन है? और भाई अहले सुन्नत वल जमात अब तक तो यही होता आया, अब तू बता दो कौन है? तू बता दो कौन है? मूसा तू बता दो कौन है? ईसा तू बता दो कौन है? मगर जब मेरे मुस्तफा इस मंशे आलम में तशरीफ लाए तो अपने कायनात ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। बस आखिरी बात, हर हाल में अपने मसलक को पकड़ के कहिए ना सुभान अल्लाह। खत्म करना है फौरन, 2 मिनट का टाइम दीजिए। हर हाल में मसलक की आला हज़रत को पकड़े रहो, कहिए सुभान अल्लाह। मसलक की आला हज़रत कायम रहो, इसलिए कि वलियों की निस्बत सिर्फ रज़ा के दर से मिलने वाली और किसी दर से मिलने वाली नहीं। और रज़ा किसको कहते हैं समझना मुश्किल। हजरत मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, आप लोग जरा सी दुआ करें, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, 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 जब तलाश कर रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ। अचानक कुरान की एक आयत आई, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां। मैं रुक गया। गैब उसको कहते हैं जिसको कोई और ना देखे, वो देखे जिसको अल्लाह ने जिसका फज़्ल फरमाया। मफातिहुल गैब, छुपे हुए खजाने की चाबी। मैं उछल गया, या अल्लाह तेरा करम है कि छुपे हुए खजाने का मैं मालिक बन जाऊंगा। चाबी कहाँ है? ये सुना है, सुभान अल्लाह बोलिए। चाबी कहाँ? कुरान में चाबी का जिक्र किया तो कुरानी में ना होगी चाबी। पढ़ता गया, 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 कहाँ है चाबी ये नहीं मालूम होता, मगर दूसरा लफ्ज़ आ गया, आसमान और जमीन के खजाने की चाबी। या अल्लाह पहले जिक्र था गैब के खजाने की चाबियां, अब जिक्र है आसमान और जमीन के खजाने की चाबी। ये चाबी कहाँ? जरा सा हौसला दो ना यार। तो ये सब तकरीर इतनी आम मजलिस में नहीं करता, मगर उलमा ज्यादा तादाद में, इसलिए 2 मिनट इनकी खिदमत कर रहा हूँ। मफातिहुल गैब मकालिदुस समावात, ऐसे तो बाद में समझ लूंगा, पूरी दुनिया की सैर कर रहा हूँ। खानकाहों में गया, मफाती कहा, मकालिद कहा, खामोशी।
खामोशी खामोशी, अरे इल्म से पूछा, खामोशी, अरे कलम से पूछा, खामोशी, साइंस वालों से पूछा, खामोशी, मादिनियात वालों से पूछा, खामोशी, इल्म हैवानात वालों से पूछा, खामोशी, जमादात वालों से पूछा, खामोशी, आसमानी दुनिया से पूछा, खामोशी, इल्म नजूम से पूछा, खामोशी, इल्म रियाजी से पूछा, खामोशी, इल्म जाबर से पूछा, खामोशी, इल्म साइंस से पूछा, खामोशी, इल्म इराद से पूछा, खामोशी, इल्म लकायत से पूछा, खामोशी। कोई यही बता रहा है मफाकी कहाँ है मकाली। सफर करता 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 ये बंदा मर गया। आप नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? जोर से बोलिए। अरे ये माल कलकत्ता चला गया है, टिकट कन्फर्म है। और ध्यान से बोलिए। चलता चलता आ गया बरेली। बोलिए ना, बोलिए ना। रोज़े अल्लाह हज़रत है। और हमारा ही किताब मुल्क ये शेर पढ़ सकता है कि बरेली आने और जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। जहाँ भी दुश्मन ताजुल शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। ऐसा हिम्मत नहीं पड़ सकता। इस दौर बरेली रोज़े आला हज़रत, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या है मेरे आशिक, पूरी दुनिया घूम डाला। कुरान का तर्जमा बशक्ल कंजुल ईमान आप एक लफ्ज पर आपने गौर किया, आपके इल्म की तमाम तर तवानाइयों पर मुझे यकीन और एतमाद है। पूछना क्या है कि मेरे आला हज़रत एक जगह या मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी, एक जगह या मकालीदुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी। चाबी का जिक्र है मगर चाबी का पता नहीं चल रहा है। पूरी दुनिया कमाई जा रहा है। रो रहे रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, अजब नादान आदमी। लड़का बगल में ढंढोरा जाए। हमने कहा नहीं समझे का मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? बोला बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा डरते डरते दाल। बोला फिर क्या सोच रहा है? मीम है, मीम दाल बनकर क्या बनता है? मैंने वक्त में साधा कहा, ऐ मेरे आला हज़रत मोहम्मद, दरवाजे से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि नमाज पढ़ो। एक पीर साहब नहीं, दूसरा बड़े पीर से ताबीज लिखा लीजिए, गले में लटका लीजिए, बरकत नहीं। नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद गले में ताबीज रहे न रहे, अकीदा अगर सलामत है तो अल्लाह का करम भी मिलेगा, रसूल का दोनों मिलेगा। दोनों मिलेगा। मैं तो ताबीज भी लिखना जानता हूँ, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ। आला हज़रत ने भी ताबीज लिखा है, आला हज़रत ने भी ताबीज लिखा है, मैं भी लिखा जानता हूँ, लिखता लिखा। मेरे मोहल्ले के एक नौजवान आया, कहा हुजूर ताबीज लीजिए, 3 महीना का बच्चा है, रात को डर के उड़ जाता है, सोता नहीं। मैं 3 महीने का बच्चा, बोला हाँ, मैं चले जाओ, कोई ताबीज नहीं। 7 साल तक ऐसी करता है, कोई ताबीज नहीं, चाहे किसी पीर और किसी आलिम से लिखवा दो, तेरा बेटा 7 साल में रहेगा। बोला क्या बोलता? मैंने जो कह दिया तो कह दिया, चल भाग यहाँ से। लगता है ऐसा बोलता है, मैं 3 साल 3 महीने का बच्चा है, उसको छुड़े पकड़ेगा, उसको जिन्नात पकड़ेगा, उसको भूत और शैतान पकड़ेगा। फिर काहे होता है 3 महीने का बच्चा?
जो टेंशन करो कैसा टेंशन रात को तो बत्ती बुझा कर सोते उसको भूख लगती है दूध पीना है उसको अब इधर हाथ फेरा तो देखा चिकना इधर हाथ फेरा तो देखा चिकना वो टेंशन में रोता है कि अम्मा किधर है अम्मा रख लो दाढ़ी ताकि पता चले अम्मा कौन है अम्मा खाली ताबीज पे भरोसा करते इस्लाम के वसूल पर नबी पर भरोसा नहीं करते यकीन नहीं करोगे दूसरा बोला शादी को 5-6 महीने हो गया आपका चैन से भी अपने उस लड़के को बहुत देखा बोला चलेगा भाग जाओ तुमको कभी नींद नहीं आएगी बोला क्यों बोला आप तुमको बचपन से जानते जब तक शादी नहीं हुई तो फला जगह बोरा बिछा के सोता तो गरीब बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला कोरोना ऊंचा गद्दा दे दिया तुमको नींद आएगी और बोरा बिछा के सो तभी भी चैन से नींद आएगी और अगर शादी के बाद भी चैन से सोना है तो गरीब बेटियों के बाप के पलक पर भरोसा मत कर अपने बाजू की ताकत से कमाओ पहले से प्रैक्टिस करने दुनिया का हर हौसला पैदा करने का हुनर है सिर्फ नमाज पढ़ने का हुनर नहीं तो जाओगे भी जमा के दिन पढ़ने अपना स्ट्रीट में निकलोगे कि दूसरे की चप्पल बन के चलेगा और इतने ईमानदार हो कि एक हफ्ता में किसी को पता नहीं चला कि बात निकलेगा इतने ईमानदार इसलिए रब फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो दोनों माँ सादिकीन सच्चों के साथ मैं जिस गाँव का हूँ बिहार का ना बहुत बड़े वली का बिहार है समझे वो अपने मुरीदों को कहते थे कि मैं जानता हूँ तू मेरी तरह तस्वीर नहीं कर मैं जानता हूँ तू मेरी तरह इबादत नहीं कर सकते पगला लो कम से कम देखने में जैसा लगते हैं वैसा तो बन जाओ लिखे मुरीदों को कहते थे कि जैसे देखने में हम लगते उससे बन तो जाओ कम से कम अल्लाह वालों की तरह नजर तो आओगे अल्लाह बरकत दे अल्लाह वालों की तरह नजर तो आओगे इसलिए मेरा ये पैगाम है समझे उनका जो काम है बर्बाद सियासत यानी मेरा पैगाम है मेरा पैगाम है मोहब्बत से समझे मेरा औरतों को शौहर से तकलीफ है तो बाप को स्नान करने की जरूरत नहीं है नमाजें पढ़ो आंख बंद करो शौहर का तसव्वुर करो अगर तसव्वुर हो तो इस दौर में शौहर का तसव्वुर भी बहुत मुश्किल काम समझे मोबाइल की दुनिया से लगी हुई औरतों को शौहर का तसव्वुर होगा शौहर का हकीकी तसव्वुर करो नमाज पढ़ो और कुछ नहीं उलमा इजाजत दे तो वजीफा पढ़ो कुछ नहीं 11 मरतबा या वज़ू पढ़ो और तसव्वुर करके उसके मुंह पे फूंक देखो तेरा शौहर ठीक हो जाएगा नहीं दुकान मत खोलना शौहर ठीक करने की दुकान मत खोलना फायदा नहीं होगा पहले नमाज पढ़ो रब से कहो मैं मौला मैं तेरी बंदगी कर रही मेरा शौहर नाराज है मेरे हक में उसको राजी कर अल्लाह की मर्जी होगी वो राजी इसलिए मैं अपने तमाम उलमा का खैर मकदम करते हुए उनकी दुआएं लेते हुए कमेटी की जुमला लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ 2 लफ्ज़ ही अगर मेरे गरीब नवाज की बारगाह में कबूल हो जाए तो समझे 2 लफ्ज़ ही कबूल हो जाए तो कैसे कैसे नवाज साहब होते हैं मैं नहीं बता अगर मुफ्ती असलम साहब मेरे भी उस्ताद मेरे वालिद के रमजान की 7 तारीख मैं रोजे की तरफ जा रहा इधर से हुजूर शेर में आ गया जो आना जाना था मेरे घर अरे मौलाना कहा इसी पर मैं राजस्थान एक जलसे में गया था वहां से पलटा तो हाथ लेके गया अचानक शेर गया मजबूती खुली में गया क्या करता आखिर में जितना निकाल के रखे हमने कहा निकाल के सब रखते हम जाके बेला निकाल शेर बिहार ने हमारे फरमाया बेटा उज्जत नहीं करते कोशिश करो 17-18 लेकर जाते हैं वहां कितने पाकिस्तान घूमते
मजावत थोड़ी है दे दिया उन्होंने सिक्का इसको रख लो हुजूर मुफ्ती शेर बिहार अली रमजान के पास 2-3 साल सिक्का कहाँ गया वो बता एक है मुझे सुना मैं अगर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठा दूरी से उसने सलाम किया आले इंसान सलाम अलैकुम का खैरियत मैंने कहा था का शुक्र का बहुत भुलक्कड़ आता है अजमेर में जो सिक्का मिला रखा होता है खैर और दरे खरीद कर खजाना गया मेरे हाथ खजाना गया मेरे याद रहे फलां बता देते फलां जगह है जाके उठा लिया हमने कहा खुदा मैं भी गरीब नवाज के मुरीदों में से हमने कहा मुझको अजमेर जाना पड़ेगा क्या क्यों जाके हम खाएंगे कैसे किसी को मुरीद बनाया इसके ऊपर इसके ऊपर सवाल में आता है मेरे दिलों को चित्र एक में चला जा रहा बेगर दुआ कभी किसी ना चला अब नहीं कि तब ना फैजान आज भी मिल जाए मेरे बंधु आज भी मिल जाए कहिए सुभान अल्लाह मिलता रहेगा अकड़ के मर जाएंगे लोग मगर गरीब नवाज खाजा मेरा खाजा मेरा खाजा जरूरत पड़ेगी तो फिर जोगी नेपाल को अब्दुल्ला बयावानी बनाया जा सकता है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है उसको दाखिल अल्लाह ताला फजल फरमाए करम फरमाए बदल दो वक्त को परवानों और खुदा के लिए जरा अपनों के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाए उठाओ हाथ में वक्त है दुआ के लिए मुसफ़त की तमन्ना है कदम की इंतहा कर ले सितारे डूब कर करते अंदाज़े सहम पैदा परवरदिगार आलम में तेरी बारगाह में तमाम लोगों को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई भी लफ्ज निकल गया हो तो गफूर रहीम मुझे माफ फरमा मैं इन सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह या अल्लाह सुब्हानल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक मुस्तफा जाने रहे मतला सलाम शमअ बज़म हिदा या कबला सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक ख्वाजा फातिमा शाह हिंदुस्तां ख्वाजा फातिमा शाह हिंदुस्तां ख्वाजा दीन मिल्लत बिला सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक मुझसे खिदमत के खुद सीख है हाज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीख है हाज़ा मुस्तफा जान रहमत बिला सलाम या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक या हबीब सलाम अलैक सलवातुल्लाह अलैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका सादा बादशाह मदना नवाजा मालिक व वला परवरदिगार आलम
آج ابتدا کے ہفتے نے مقدس قرآن پاک کی ہے، سورتوں کی تلاوت کی گئی، واقعہ پڑھی گئی، واضح بیان ہوا، نعت و مرتبت پیش کی گئی، درود و سلام پیش کیا گیا۔ پاک پروردگار عالم پڑھنے میں جو بھی سوال یا قصد بھول چکو مولا تو اپنے شان کریمی رحیمی کے مطابق معاف عطا فرما۔ اس میں ہزاروں رحمتیں برکتیں شامل فرما کر تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ذکر اپنی بارگاہ میں قبولیت شرف عطا فرما، قبول فرما کر مولا ثواب عطا فرما۔ مولا جو تیرے ثواب عطا فرما، سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا بھی حدیثاً تو فقط نظر مولا قبول فرما۔ مولا پاک پروردگار عالم ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جملہ میں کرم رسول اللہ نظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ حضور کی آل اولاد ازواج مطہرات علیہ اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ جملہ انصار المہاجرین، جملہ شہداء اسلام، جملہ عشرہ مبشرہ، جملہ خلفاء راشدین، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، تابعین تابعات، ائمہ مجتہدین مجددین محدثین مفسرین، جملہ علماء فقہاء علماء وارثین کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ مولا جملہ سلاسل احکام کے بزرگان دین بالخصوص قادریہ چشتیہ نقشبندیہ رضویہ فریدیہ برکاتیہ شیخیہ نظامیہ وارثیہ کی جملہ مشائخ کرام کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ ہمارے غوث پاک کے آباء و اجداد، ان کے اساتذہ، ان کے پیر و مرشد، ان کے جملہ خلفاء تلامذہ مریدین متصلین طالبین کے بعد نزول مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ خواجہ خواجہ شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ ہمارے خواجہ پاک کے اولاد و امداد، آباء و اجداد، ان کے اساتذہ، ان کے پیر و مرشد، ان کے جملہ خلفاء تلامذہ مریدین متصلین طالبین کے بعد نزول مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے شہر کے شہنشاہ حضور سیدنا علی صاحب مدنی رحمت رضوان کی بارگاہ میں نزول مولا قبول فرما۔ ان کے جملہ برادران، ان کے علاوہ یاسین بابا، خاموش بابا، شاہ گڑھ دلی شاہ بابا، ان کے علاوہ یہاں کی سرزمین پر جتنے اولیاء اصلی آرام فرمایا مولا سب کی بارگاہ میں ثواب نزول مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم سب کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے، سب کے سلسلہ و سلسلہ سب کے تصوف سے پاک پروردگار عالم ہم لوگ جتنے بھی یہاں حاضر لوگ ہو پائے ہیں مولا، یہاں کی سرزمین پہ جتنے لوگ مسلمان آباد ہیں، مسجد الفتح سے متعلق ہے، پاک پروردگار عالم سب کے خاندان در خاندان، نسل بعد نسل، جو بھی مومن بندیاں ایمان عقیدے کی سلامتی کے ساتھ گزر چکے ہیں مولا، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبر پر رحمت کی بارش عطا فرما، کروڑ کروڑ رحمت کا میلہ کا نزول عطا فرما، انہیں جنت کی کھڑکیاں کھول دے مولا، ان کی قبر میں نور عطا فرما مولا، انہیں جنتی نعمتیں، جنتی بچولا، جنتی خوراک عطا فرما مولا، ان کے لیے پرصراط کے راستے کو آسان فرما دینا۔ پروردگار عالم حوض کوثر پہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر نصیب عطا فرمانا۔ پروردگار عالم میزان عمل میں نیکیوں کے پلہ کو مولا ان کے لیے بھاری فرما دینا، میزان عمل میں نیکیوں کے پلہ کو بھاری فرما دینا مولا، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرما دے گے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے جملہ مومنین کو بخش دے، عالم اسلام کے جملہ مومنین و مومنات کو بخش دے مولا، اگر وہ عذاب میں عذاب کو دور فرما، اگر بے عذاب میں تو مولا درجات میں بلندیاں عطا فرما مولا، ہم سب زندگی گزار رہے مولا، سب کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرما، جملہ آفات بلیات و معاملات سے سب کی حفاظت فرما، آفاتی سماعی بلادی سے محفوظ و معمون عطا فرما، علم و عمل کی دولت سے آراستہ و پیراستہ عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دارین کی سعادت سے مالا مال عطا فرما مولا، سب کی جان مال آل اولاد عزت آب ایمان کی سب کی حفاظت فرما مولا، سنت و شریعت والی زندگی عطا فرما، اتحاد و اتفاق والی زندگی عطا فرما، راحت و سکون والی زندگی عطا فرما مولا، ہم سبوں کو تو اپنا خوف عطا فرما، تیرے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، تیرے محبوبوں کا نقش قدم عطا فرما مولا، سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا، رذیلوں کی رذالت سے بچا، کمینوں کی کمینگی سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، موسموں کے فساد سے بچا، بدکاروں کی نظر بد سے بچا، نیکوکاروں کی صحبت نصیب عطا فرما، ہم سبوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، رزق روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں رحمت و برکت کا سکینہ نازل عطا فرما مولا، ہم سب گنہگار ہیں، سیاہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیری بندے مولا، تو قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، رؤوف الرحیم ہے، دلوں کی بات کو جانتا ہے، دلوں کی راز کو جانتا ہے مولا، ہم سے کہتے نہیں بنتا،
तू दिलों की धड़कनों को जानता है, सबकी दिली निगाह समझना को पूरा अता फरमा। परवरदिगार के आलम, हमारे खागे पाक की बारगाह में खिलानी अकीदत पेश करने के लिए जिन लोगों ने जिस तरह से भी इसमें हिस्सा लिया है, दावे दिल में सुखाने, और जिन लोगों के ज़ेरे एहतिमाम जिन लोगों ने मेहनतें की है, लगातार कोशिशें की है, इस महफिल को सजाया है, मौला दुनिया और आखिरत में उन्हें बेहतरीन अज्र और सिला अता फरमा। सबकी जिंदगियों को चमका दे मौला। मौला जिल्लत व खारी से बचा, सबको इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा। मौला गुनाहों से नफरत अता फरमा, नेकियां नेक काम करने की तौफीक और ताकत अता फरमा। ईमान पर कायम दायम रख, ईमान पर खात्मा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला हमारे मेहमान खतीब खुसूसी मेहमान ने जो खिताब किया है, जो कुछ बयान किया है, हम लोगों ने सुना है, मौला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, तौफीक और ताकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहुर्मति हबीबिकल करीम मुहम्मदिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व बरहिल करीम व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए महब्बतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।